ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि दीप सिद्धू की शख्सियत तो हर व्यक्ति जिहड़ा बहुत प्रभावित नज़र आता है। तो दीप सिद्धू के नाल किते ना किते अंदरूनी तौर पर नौजवान जुड़े हुए ने, चाहे कदे जिंदगी दे विच उन्हां दा राबता होया जां मिलाप होया जां नहीं, पर यह सच्चाई है कि वो जिहड़े नौजवान ने वो सचमुच करके अंदरूनी जिहड़ी गुरु नानक पातशाह महाराज जी की सिक्खी की गल करदा सी दीप, जां पंजाब ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ दीप सिद्धू की सोच की गल करते हैं नौजवान, क्योंकि कदे पंजाब के लोगों को, पंजाब के नौजवानों को कहा जाता सी कि ये जिहड़ा पंजाब है उड़ता पंजाब है। तो अज किते ना किते जिहड़े वो लोग ने उन्होंने मूँह के उपर एक तरह के नाल कराड़ी चपेड़ है, जिन्हों ने लगातार जिहड़ा पंजाब के लोगों के नाल धरोह कमाउण की गल की है। तो होर भी शख्सियतों के नाल गलबात करांगे। पीर सैनी जी ने उन्होंने नाल गलबात कर लेने। सब तो पहला फतेह बुलाने जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाई जी सब तो पहला सवाल है कि दीप सिद्धू की सोच की गल करती है, हर नौजवान एक हत्थां दे विच पोस्टर लैके कहते कि दीप तेरी सोच के उपर पैरा देवांगे, ठोक के पैरा देवांगे। गल चलती है तो दीप की सोच असल दे विच है की सी? दीप की सोच वो सोच सी जिहड़ी सोच बंदा सिंह बहादुर दी सी, जिहड़ी सोच हरी सिंह नलूए दी सी, जो किते ना किते महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच एक सोच जिहड़ी पनपी सी। साडा इतिहास गवाही दिंदा है कि अज तक सिखां ने कदी किसी नूं लुट्टिया नहीं, कदी किसी ने धक्का नहीं कीता, कदी किसी दा हक नहीं मारिया। पर इतिहास ही गवाही दिंदा है कि जिस हुकूमत नूं असीं राज भाग जित के दिता, उस हुकूमत ने कदी सिखां नूं खुश रहण नहीं दिता, कदी उन्हां नूं खुश देख के ओह राजी नहीं हुए। बार बार उन्हां नूं घट गिणतियां कह के या केसाधारी हिंदू कह के प्रताड़ित किया गया। धारा 25 वर्गियां चीज़ां शामिल की गई संविधान 'च। जदों यह सारिया चीज़ां का जोर पा के भी वो नहीं दब सके, क्योंकि बहुत सारिया माइनॉरिटीज़ अजिहियां ने, घट गिणतियां अजिहियां ने जिन्होंने इन्हों ने दब लिया, वो दबियां भी, घबराइयां भी, पर मुक्कियां नहीं जी। ठीक है। तो सिख कौम वो है जिन्होंने एक बार मुकाण की कोशिश करके मुका चुके सी, पर फिर भी करजा बचदा सिंह वर्गे आके खड़ के चुंगी ला के बह गए सी। तो हुण हिंद हुकूमत नूं यह लगता भी असीं इस किसी तरीके पंजाबियों नूं, सिखां नूं दबा दईए या इन्हां दी सोच बदल दईए, जिहदी किरदारकुशी इन्हां ने बहुत पहला 73 साल होए करदिआं। ठीक है। गुरु ग्रंथ, गुरु पंथ इन्हां दे विच मिलावट कीते बिना उन्हां नूं पता इन्हां दी किरदारकुशी नहीं हो सकदी। अज दी तरीक दे विच तुसीं चोले वाले ते या सहजधारी के उत्ते फर्क नहीं कर सकते किहड़ा असल सिख है। मैं सत्कार करदा हां, दिलों सत्कार करदा हां जिहड़े गुरसिख प्यारे है ने। मैं ये नहीं कह रहा कि सहजधारी होना चाहिए, मैं ये कह रहा भी जिहड़े गुरसिख है ने, दीप सिद्धू वर्गे बहुत सारे अजिहे ने जिन्हां नूं शायद बहुत अगे की दूरअंदेशी है जी, जिहड़े बहुत अगे की सोच के चलते हैं। तो यहूदियों का एक लीडर होया सी हरजस, अगर तुहानूं पता होवे ओहदी स्टोरी ते दीप सिद्धू की स्टोरी ऑलमोस्ट इक्को वर्गी लगती है। वो जदों जवानी च चीख के कहता हुंदा सीगा ना कि यहूदी असी हैं कौन, साडी पछाण की है, साडी होंद की है, उदों उन्हां नूं लगदा सी पागल आ, भौंकी जांदा है। तो उही चीज़ हुई जदों दीप सिद्धू ने इनका बिगिनिंग बोलना शुरू किया। तीन काले कानूनों वास्ते नहीं चलते, असी अपनी होंद बचाने वास्ते जाना जे दिल्ली जाना, तां ही उन्होंने सब तो वखरा अपना अलग मोर्चा लाया। उदों बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने भी यह चीज़ गलत है, भी ये आकड़ बहुत है, ये तो फिल्म स्टार है, ये शायद बीजेपी का प्रोजेक्ट किया होया। आई वाज आल्सो वन ऑफ दैम, मैं भी उन्होंने एक सीगा जो मैनू इन द बिगिनिंग पता लग्या या गलबात की, मैनू भी लग्या सी कि इन्ना प्रीपेड होकर बंदा कितना आ सकता है। जिहड़ा फिल्म स्टार है, जिहड़ा हाई सोसाइटी हाई प्रोफाइल दे विच रहिंदा है, अज वो मिट्टी ना मिट्टी हो रहा है, तो उन्होंने सिख किस्म का हर चीज़ का इन्ना नॉलेज है। ठीक है। बाणी का इन्ना ज्ञान है,
ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜੁੜੂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਟਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੀਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤਾਫੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਅਗਰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਖਦਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, 3 DSP, SSP, 2 IG, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਅਪ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 9:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਠੁੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਅਗਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਡ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੇਟਾਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਟਿੰਗ ਡੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਰਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਲੱਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਣੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, SITs। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। CBI ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ SIT ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 50 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਟਾ ਬੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਗਰਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਭੇਤ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀਪ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੇ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਖੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਚਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹੱਡ ਪੀੜ ਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਖਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਆਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਪ ਹੋਰ ਜਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਣ ਮੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਖੁਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਖੁਆਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 19-21 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੋਲਿਆਂ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਈ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, SIT ਵੀਰ ਖੜਿਆ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੌਂਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ IG ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ SIT ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਬਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਰ ਵੀ ਕੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਹਾਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਮੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਚਾਹੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਦੀਪ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਦੀਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਪ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੀਪ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਆਪਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੀਪ ਉਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਝੂਠਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੀਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਾਈ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਛ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਰਕ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ। ਕਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀਪ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਹਿਣੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਦੀਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ, ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੀਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕੇ? ਲਈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, RSS ਦਾ, BJP ਦਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦੀਪ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੀਪ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ BJP ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕੀ ਤਗਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੀਪ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਠਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦੀਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੜੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਿਰਤਕਣ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੌਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ, ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਊਆ ਜਬ ਨਜ਼ਰ ਸਰਾਫਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਲੰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਏ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਓ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾੜੀ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨਪੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 25 ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਬੀਆਂ ਵੀ, ਘਬਰਾਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਜਾ ਬਚਦਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਜਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਬਹੁਤ
ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜੁੜੂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਟਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੀਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤਾਫੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਅਗਰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਖਦਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, 3 DSP, SSP, 2 IG, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਅਪ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7:45 ਵਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 9:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਟੁੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਅਗਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਡ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੇਟਾਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਟਿੰਗ ਡੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਰਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਲੱਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਣੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, SITs। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। CBI ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ SIT ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 50 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਲਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਟਾ ਬੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਗਰਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਭੇਤ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀਪ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੇ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਖੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਚਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੱਡ ਪੀੜ ਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਪ ਹੋਰ ਜਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਣ ਮੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਖੁਆਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 19-21 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚੋਲਿਆਂ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਈ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, SIT ਵੀਰ ਖੜਿਆ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ IG ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ SIT ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਬਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਰ ਵੀ ਕੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਹਾਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੁਕਾਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੁਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਜਨ ਕੇ ਚਾਰਣ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਯਾਰ ਸੰਗੋ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ
ज्ञान के चरण वसै मेरा हिया रे संग पुनीता देही ज्ञान की तूरा देहो कृपा नानक का सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौम वास्ते पंथ वास्ते सुहिरद सोच रखण वाले गहर गंभीर ते बहुत संजीदगी दे नाल बोलण वाले कौम दे हितां दी गल करन वाले कौम दी खुद मुख्तियारी दी गल करन वाले वीर संदीप सिंह दी प्यारी याद विच तुसीं जुड़े हो, बड़े जज्बे नाल जुड़े हो, बड़े जोश विच जुड़े हो। तुहाडे चरनां विच बेनती है सारे गुरसिखां दे खास करके नौजवानां दे पंथक जज्बे नूं ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ वास्ते अपने अंदर दे जोश नूं उजागर करन वास्ते कौमी जकारियां दीयां गूंजां ते पैणगीਆਂ कौमी जकारे ते गूंजणगे। पर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है इस दर दा सेवादार होने के नाते गुरु की हजूरी दे अंदर किसी भी मनुख की जिंदाबाद नहीं करनी। हाथ जोड़ के बेनती है। इत्थे सतगुरु जी वड्डे हन, धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी वो साडे आदर्श हैं। उन्हां दी सोच उत्ते असीं पहरा देना है। मेरी निमरता नाल तुहाडे जज्बे नूं सलाम करदिआं नमस्कार करदिआं बेनती है कि कौमी जकारियां दीयां गूंजां ते पैणीਆਂ ने जरूर बुलंद आवाज विच, पर यह जरूर बेनती है कि शरीरां दी किसी मनुखां दी जिंदाबाद दी बजाए अपनी सुरत नूं गुरु दे चरनां नाल जोड़ियो ते अरदास करियो सच्चे पातशाह साडी कौम दे नौजवानां दे अंदर ये संजीदगी गैर गंभीरता ते सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाउण दी हिम्मत बल बख्शिश करो। श्री फतेहगढ़ साहब जी दे हजूरी कीर्तनीए भाई साहब भाई आकाशदीप सिंह जी कीर्तन नाल सरशार करनगे। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे हजूरी कीर्तनीए पहुंच गए ने। दीवान दी आरंभता होने लगी है। जकारे दी गूंज विच आप जी संगत ने प्रवानगी देनी जी। बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਜੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। जंत विचारा क्या चले बजावन हार हार निमाणिया दी मान गुरु निताणिया दे ताण। नयोटिया दी ओट नियासरिया दा आसरा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आनंद गुणी निदान तन तन गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए। अपार है कोई अंत न पाए कोई अंत न पाए। जिस गुर पूरा भेट सी गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए कोई अंत ना पाए। मैं बंदा खरीद सच साहिब मेरा सच साहिब
ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ ਕਿਛ ਪਵੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਛ ਪਵੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਧਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਧਰੇ ਹੋਰ ਛੋਟਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਸੋ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ ਸੋ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਾਇਆ दर्शन देखने का चाह मन वैराग पाया दर्शन देखने का चाओ दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा खान
दर्शन देखने का जाओ, दर्शन देखने का जाओ। जिचर
ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਸਭਨਾ ਸਹਾਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਸਵਨਾ ਸਹਰੇ ਵੰਜਨਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਸਭਨਾ ਸਹਾਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ
वै शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। इहो तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। आज मिलावा शेख फरीद ताकिम कूंजड़ियां मनों मचिंदड़ियां। जे जाना मर जाइए घुमना आई है, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाई है। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुर दसे बाट मुरीदा जोली है। छैल लगन दे पार गोरी मन धीरे आ। कंचन बन्ने पासे कलबत चीरे आ। शेख हयाती जग शेख हयाती जग ना कोई थिर रहया। जिस आसन हम बैसे केते बैस गया। कतिक कूंजा चेत डाउ साबुन बिजुलियां। सियाले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां। चले चलनहार विचारा ले मनो। कंडे दिया 6 माहा तुड़न दिया एक खेनो। जिम्मी पुछे आसमान फरीदा। जिम्मी पुछे आसमान फरीदा। खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे। संग चलत है हम पी चलना। संग चलत है संग चलत है। हम पी चलना हम पी चलना। दूर गबन तेरे ऊपर मरना। संग चलत है
सिर ऊपर मरना संग चलत है। क्या तू सोया जाग आना, क्या तू सोया जाग आना, कै जीवन जग सच कर जाना। तै जीवन जग सच कर जाना संग चलत है। संग चलत है हम पीतरना, हम पीतरना दूर गवन सिर ऊपर मरना संग चलत है। जिन जियो दिया सूरज ते अंबरा, जिन जियो दिया सूरज ते अंबरा, सब कट भीतर हाथ चलावे। सब काट पीत हाथ चला। कर बंदगी छाड़ में मेरा
ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਂ ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਂ ਤਨ ਜੋਵਨ ਯਾਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਟਲ ਟੁਲ ਜੁਮਣ ਹਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਵਨ ਨਾ ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਗੁਣਾ ਗਵਾਹੀ ਗੰਠੜੀ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪਈਐ ਜਾਣ ਬਿਰਤੀ ਸੰਨ ਗੁਣਾ ਗਵਾਹੀ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਦੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ
आया। वे छोड़ा सबना पुछ हो जाए सियाणिया। आगे मिलन के ना मन बैराग भया। दर्शन देखने का चाहो तन सो तेरा ठान। मन बैराग भया। दर्शन देखने का चाहो तन सो तेरा ठान। मन बैराग भया। दर्शन देखने का चाहो तन सो तेरा ठान। मन बैराग भया। पिचर बस है सहेलड़ी। पिचर बस है सहेलड़ी। जिचर साथी नाल। किचर बस है सहेलड़ी। जिचर साथी नाल। जा साथी उठी चलिया। जा साथी उठी चलिया। तातन खाकू राज। मन बैराग भया। दर्शन देखने का चाहो तन सो तेरा ठान। मन बैराग भया। दर्शन देखने का चाहो तन सो तेरा ठान। मन बैराग भया।
दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा ध्यान मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा ध्यान मन बैराग भया। सबना सारे वंजना सबना सारे सबना सोहरे वंजना सबना सोहरे वंजना सब मुकलावण हार सब मुकलावण हार मुकलावण हार सबना सारे वंजना सब मुकलावण हार नानक तन सुहागणी नानक तन सुहागणी जिन सह नाड़ प्यार मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा ध्यान मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा ध्यान मन बैराग भया मन बैराग भया मन बैराग भया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, ਸਿੰਘੋਂ की सल्तनत का पौधा लगा चले। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਦੀਪ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम श्री वाहिगुरु। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीड़। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन
ਨਾਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ 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 ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਇਤਨਾ ਕੋ ਸਭ ਫਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ आगे को किस दुल्हा बांधो क्या परवासा धन का आगे को किस दुल्हा बांधो क्या परवासा धन का कहाँ बिसासा इस पांडे का इतना को लागे ठनका कहाँ बिसासा इस पांडे का इतना को लागे ठनका मात पिता भाई सुत बनता सब फन का हर बिन कौन सहाई मन का हर बिन
सगल धर्म पुन फल पावो तुर बसो सब जन का। सगल धर्म पुन फल पावो तुर बसो सब जन का। कहत कबीर सुनो रे संतो एह मन उठन पखेरु बन का। कहत कबीर सुनो रे संतो एह मन उठन पखेरु बन का। मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का, कौन सहाय मन का, कौन सहाय मन का। वाहे गुरु। सज्जन मेरे रंग ले, सज्जन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। सज्जन मेरे रंग ले, सज्जन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। हम पे वंदा डूमणी, हम पे वंदा डूमणी, रोवा चीनी बाण, रोवा चीनी बाण। सज्जन मेरे रंग ले, सज्जन मेरे रंग ले, जाए सुते निरान, जाए सुते जीरान। तन जो बन आर फुलड़ा, तन जो बन आर फुलड़ा, नाठियड़े दिन चार, नाठियड़े दिन चार।
पबण केरे पत जियो पबण केरे पत जियो तल टुल झूमण हार तल टुल झूमण हार सजन मेरे रंग ले सजन मेरे रंग ले जाए सुतेरी रान जाए सुतेरी रान रंग मान ले प्यारिया रंग मान ले प्यारिया जा जो बने नौला जा जो बने नौला दिन थोड़े थके भया पुराना चोला भया पुराना चोला सजन मेरे रंग ले सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते जीरान सजन मेरे रंग ले सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते जीरान की ना सुने ही गोरिए की ना सुने ही गोरिए आपन कन्नी सोए आपन कन्नी सोए लगी आवे सोहरे लगी आवे सोहरे नितना पिया होए नितना पिया होए सजन मेरे रंग ले सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान जाए सुते जीरान हम भी वन्या डूमणी हम भी वन्या डूमणी रोवा झीणी बाण रोवा झीणी
ਨਾਨਕ ਸੁਣਤੀ ਪਈਐ ਨਾਨਕ ਸੁਣਤੀ ਪਈਐ ਜਾਣ ਵਿਰੋਤੀ ਸੰਨ ਜਾਣ ਵਿਰੋਤੀ ਸੰਨ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠਣੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਸਜਣ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਹਮ ਹੀ ਵੰਜਾ ਡੋਮਣੀ ਹਮ ਹੀ ਵੰਜਾ ਡੋਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੀਪ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਪ ਜਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਦਾਸਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ
ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਜੰਮੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गए अरदास। मैं होर थो नाही जिस पे करो बिनती,
मेरा दुख सुख तुद ही पास। क्या जाना किब मरहेंगे, कैसा मरना होए। जे कर साहिब मनो ना बिसरे, ता सहला मरना सो। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा मुँह दिखा ले आए। देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहा लोगारों। पत्थर न छतर न चवर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो। बहती जात हृदय न विचारो। रथ न आसन गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो। छिन में त्यागत नांग सिधारो। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। आवह न जाए न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज। हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। तिनकी कथा निरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। अब न जाए न कबहू मरते, अब न जाए न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। हर के सेवक जो हर पाए। ऐसो एह संसार पेखना,
हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो बारे बूढ़े तरुणे भैया सब जमले जय है रे, मानस बपरा मूसा किलो मीठ बलैया कई है रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो तनवंत अरे निर्धन मनई, ताकि कछु न काली रे, राजा प्रजा सम कर मारे, राजा प्रजा सम कर मारे, राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल विधानी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, एह तजो जी जाली रे, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, एह तजो जी जाली रे, कहत कबीर सुनो रे संतो, मिल है सारंग पानी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाहे न कबू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, हर के सेवक जो हर पाए,
हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, 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 बुजरे ज्ञानी देही माटी बोले पौन, देही माटी बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी। पौने पानी अग्नि का मेल, पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 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 बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। कथता बकता सुनता सोई, कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सुज्ञानी होई, आप विचारे सुज्ञानी होई, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। देही माटी बोले बोल, देही माटी बोले कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी।
गुजरे ज्ञानी हुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी हुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी हुआ है कौन। जय कारण तट तीर्थ जाए, जय कारण तट तीर्थ जाए, रतन पदारथ कट ही माही, रतन पदारथ कट ही माही, गुजरे ज्ञानी गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी। हो ना मुआ मेरी मुई बनाए, ओह ना मुआ जो रया समाए, ओ ना मुआ जो रहे आसमाए, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, कहो नानक, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर न आया, मरता जाता नदर न आया, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, 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 मुआ है कौन, मुआ है कौन। जैसे कोयल कोयली तैसे संसार कूड़ कमावे आदमी, बांधे कर बारा। जागो जागो सुते हो, चलिया बन जारा, चलिया बन जारा। ओ जागो जागो सुत हो, चलिया बन जारा। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्त
मेला एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला ये जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए टुक दम करारी जो करो दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बात बकाए दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए
आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दल बूद कर पकड़ दाए मलाए चश्मे जय तहाँ मौजूद कर पकड़ दाए मलाए चश्मे जय तहाँ मौजूद कर पकड़ दाए मलाए चश्मे जय तहाँ मौजूद कर फकर दाए मलाए चश्मे जय तहाँ मौजूद ये जो दुनिया दुनिया शहर मेरा मेला ये जो दुनिया दुनिया शहर मेरा मेला दस्तगीरी नाल दस्तगीरी नाल बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशान दिमाग यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी नाल दस्तगीरी नाहे अल्लाह पाकन पाकन शक करो जे दूसर होए अल्लाह अल्लाह पाकन पाक है अल्लाह पाकन पाकन शक करो जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने सोए कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने
ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਗਮਈ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੋਹੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਜਾਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਆ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੱਜ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉਤੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਮਸੇਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਤੀਵਾਦ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵੰਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੀਪ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत
है सूरा आत्म जिने सगल बसता के जाका सत गुरपूरा सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी हाँ वो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने हाँ हाँ वो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने ओ जिन्हां देश सेवा बिच पैर पाया ओना लख मुसीबतां झल्लियां ने हो चढ़दी जिंदगी हाँ चढ़दी उम्र जिंदगी कौम दे लेखे ला गया खुली जिंदगी जिउण दा सब नूं ढंग सिखा गया हो चढ़दी उम्र जिंदगी कौम दे लेखे ला गया खुली जिंदगी जिउण दा सब नूं ढंग सिखा गया खुली जिंदगी जिउण दा सब नूं ढंग सिखा गया धमक लोकां ते रहिंदी ए बई मर्द दलेरां दी ओ थोड़ी हुंदी जिंदगी लोगो मर्द दलेरां दी हाँ थोड़ी हुंदी जिंदगी लोगो ओ मर्द दलेरां दी सुपने आपां दीप बाई दे पूरे करने ने जेड़े ओदो जान पिछे रह गए अधूरे ने ओ सुपने आपां दीप बाई दे करने पूरे ने जेड़े ओदे जान पिछों रह गए अधूरे ने हाँ जेड़े ओदे जान पिछों रह गए अधूरे ने कीमत समझो नौजवानों दुनिया बेरा दी थोड़ी हुंदी जिंदगी लोगो मर्द दलेरां दी ओ थोड़ी हुंदी जिंदगी लोगो ओ मर्द दलेरां दी
ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਹੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰਤ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਖਤ ਨੂੰ ਓਏ ਚੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਓਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਸ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਦਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਟਾਮੀ ਟਾਮੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਪ ਕੇ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਰ ਅੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। वो ऐसा योद्धा 1.5 साल दे अंदर वो 40 साल जिड्डा काम कर गया। 40 साल जिड्डा ना वो रुकिया, ना वो चुकिया, ना वो अकिया, ना वो थकिया ते ना वो बिकिया। ते सच जानियो उस योद्धे दियां तस्वीरां विकणगियां। संगत जी पहली बारी ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮਰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਗਮਾ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਾਲੀਏ ਜਰਾ ਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬਾਗ ਬਿਰਾਨ ਮੋਈਏ, ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹੀਓ ਤੋੜਿਆ ਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਓ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰ ਜੱਸਾ ਕਰਿਆਮ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁੱਤੇ, ਆਖਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤੇ। ਪੱਕੇ ਭਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਸਿਬਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਮੁਖੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੜੀਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜੀ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਗਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਖੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਮਰਿਆ ਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਹਾਂ ਹੋ ਮਰਿਆ ਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਾਦਾ ਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ
ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਏ ਕਿਉਂ ਯੋਧਾ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਉਹ ਕਿੰਜ ਜਰੂਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾ ਆਇਆ ਸੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਬਿੱਕੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹਾਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸੌਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁੱਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ 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 ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ
ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾਰਥਲ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਕਹੋਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ 3 ਸਰੋਪੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਗਾਰ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।
ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, तुंदी बादी से मत घबरा ए उकाब जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो दीप ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਦੀਪ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ताज दे बास पंजाब च तुसी ओ ताज दे झंडे गाड़ी दियो झंडे गाड़ी दियो सिंघो खालसे दे राज दे झंडे गाड़ी दियो सिंघो खालसे दे राज दे।
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾ ਬਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾ ਬਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾ ਬਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਾਜਾ ਬਾਲੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਮਾਲਕ ਬਣਾਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਸ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਓ ਉਹ ਵੀਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਾਕ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਬਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀਰੋ जो होते हैं सच्चे देश भगत वो ना उम्मीद नहीं होते जो होते हैं सच्चे देश भगत वो ना उम्मीद नहीं होते ये दर्द वतन के जज्बे हैं जो कभी खरीद नहीं होते बेदर्द कहता हूँ सच वो देश है मुर्दों का सच बेदर्द कहता हूँ वो देश है मुर्दों का जिसमें पैदा शहीद नहीं होते शहीदां दे वारस आओ आ कुछ दिन पहला वो लहू डोलन वाला
ਲਹੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਓਏ ਲੋਕੀ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਪਈ ਫਲਾਨਾ ਮਰਿਆ ਇੰਨੇ ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਓਏ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਓ ਲਹੂ ਓ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਤੜਫ ਰੱਖਦਾ ਤੜਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰੋ ਓ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਆ ਫੜਨਾ ਕਿ ਆ ਓਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਦਬ ਦੇਨੇ ਹੋ ਓਏ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਓ ਤੇ ਗਾਤਰਿਆ 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਭੋਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਓਏ ਲੈ ਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫੁਲਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਇਸ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਇਸ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਫੇ ਅੱਖ ਸੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੋ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਕੜਾਂ ਚ ਮੰਜਰਾਂ ਚ ਖੜਾਂ ਚ ਗੜਿਆਂ ਚ ਮੀਆਂ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਓਈ ਲਹੂ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਮ ਆ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਨਾ ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਓਏ ਚਾਚਾ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀਪ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀਰੋ ਦੀਪ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਏ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਦਬ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਏ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕਤਵਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਜਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਮ ਚ ਨਗਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟੋ, ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਓਏ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਓਏ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋਧੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਚੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਭਰਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ, ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਆ ਵਰਤਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਮੁੜਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨਗਮਾ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਰਦੋ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰੂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੀਰੋ ਅਮਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਗਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗਾਂ, ਭੁਜੰਗਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਦ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਣਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲੀਆਂ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਢੱਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਬਿਨਾ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਜਿਗਾ ਤੇ ਮੇਲਾ, ਬਿਨਾ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਜਿਗਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਥ ਅਣਖ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕੀ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ
ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਲਬ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬੱਲਬ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਹੀ, ਪੁੜੈਲ ਬਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ, ਪੁੜੈਲ ਬਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਸਜਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂਆ, ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀਰੋ 2-4 ਮਿੰਟ 10-20 50 ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਸੱਜਣ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਮਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਰਗੇ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਵੀਰ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥੀ ਮਾਂ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਬਤੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜੈਕਾਰੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰੀ ਅਕਾਲ ਚਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਿਉਰ ਸੇਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਲ ਪੰਥ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਊਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਗ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जी, गुरु फतेह दी सांझ पाओ, कोई रसने वांझी ना रहे उतर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे भरे दिल दे नाल सरदार संदीप सिंह जी सिंधु तिन्हां दी अंतिम याद विच अरदास करन वास्ते गुरदेव जी के चरणों में उन्होंने आत्मा की समाई ते रसाई वास्ते आप आए जुड़े हो। और दास का दीप सिंधु होरां दे नाल बहुत नेड़े का संबंध सी और जो उन्होंने थोड़े जे समय विच कौम दे विच रूह फूकी है, ये भी एक संसार दे विच मिसाल है। ये उन्होंने कहे हुए दा असर क्यों होया, क्योंकि जो उन्होंने अंदर दर्द सी उसनूं ही वो बाहर कढ़दे सन, क्योंकि जो अंदर गल होवे उही दसी जावे उहदा असर ज़्यादा पैंदा है। दसंबर दे विच दास दे कोल गए, दास दे नाल दीप सिंधु ने एक गल सांझी की कि यहूदियां नूं एक बारी सर्वनाश होया, जिन्ने यहूदी बचे उन्होंने इकट्ठे होकर विद्वाना ने, सज्जणा ने, जिमें साडी कौम दे विच बड़े सूझवान सियाणे गुरमुख हैं, इस प्रकार उन्होंने इकट्ठे होकर एक नारा दिता, एक तट कढ़िया, कहते माइनॉरिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट क्वालिटी। घट गिणती जिहड़ी है वो बहु गिणती दे विच उन्ना चिर अपने आप नूं जीवित नहीं रख सकती जिन्ना चिर वो क्वालिटी नहीं बनती। और निरा उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आप क्वालिटी बन के दसिया। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता विद्या प्राप्त की, LLB करके वकालत की और बंबई दे विच जा करके फिर उन्होंने धन भी कमाया, पर फिर भी उन्होंने अंदर जो कौम की त्रासती वास्ते, जो निघारता वास्ते दर्द सी, उसनूं चढ़दी कला विच करन वास्ते सारे ऐशो इशरत दे साजो समान छड्ड करके वो साडे विच आम बंदियां वांग विचरे। जदों आपां उन्हां दे कहे हुए बोल सुनते सां और वो कहते सन ये जो किसान मोर्चा ये जमीनां दी लड़ाई नहीं, ये जमीरां दी लड़ाई है। और इस प्रकार दूसरा नारा वो कहते हुंदे सन ये फसलों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई नस्लों की लड़ाई है। आप नस्लों नूं बचाउणा है और अपनियां जमीरां नूं
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉਠ ਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਇਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਰ ਬਣਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਦੰਬਰ ਛਕਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਤਤਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੀਆਂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਕਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਊ USA ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੀਰ ਸ਼ੀਰਾ ਪਨਪੌਰਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਔਰ ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ WhatsApp ਉਹਦੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਉਂਝਵੀਂ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੂਝ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਲਝੁਗ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1716 ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਇਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੈਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿਮਰਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਮਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। तो हिंदू नो इंडिया पर बड़े अफसोस की गल है कि साडे आगू धोखे दे विच आके इन्हां लीडरां दे उत्ते विश्वास कर गए जद अंग्रेज राज सीगा आपां सारे हिंदू मुस्लिम सिख अंग्रेज दे गुलाम सी पर 1947 तो बाद सिख जिहड़े पाकिस्तान दे विच वसदे है वो मुसलमान दे गुलाम है जिहड़े इत्थे असीं इंडिया दे विच वसदे हैं असीं हिंदू दे गुलाम है साडे कोलों
ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਓ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਇਆ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਚੜਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1743 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕੀਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं बहुत ज्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया, जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारियां गल्लां नहीं दस सकूंगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो
ਜਿੱਦਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਤਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने इड्डी जोर ने ब्रेकां मारियां कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੋਟਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕਦਮ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्या गया। जे सरिया हुंदा तां मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जदों सरिया है नहीं सी, फिर इड्डा वड्डा सराख सिर्फ मत्थे दे उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰ ਲੇਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਿਰਨ ਭਗਤ।
ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਛੋਟਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੋਟੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸ ਬੈਠੀਏ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਨ 2000 ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 43 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
क्यों करके हिंद हुकूमत ये दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन दे नाल उन्हां दी उस वेले दी फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी। उन्हें जिहड़ी किताब लिखी है, मैं बस करा, चलो मैं खत्म कर दें। जिहड़ी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब दे विच फिर लिखिया कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी LK अडवाणी ने फौज तो सिखां दे कतल कराए है। वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्ववादी सरकार कि यह सिर्फ हिंदुआं नूं नहीं मारिया जा रहा पर सिखां दे उत्ते भी एक कश्मीरी कतलेआम करन लग पे है। सो साध संगत जी, इहो जे दौर दे विचों अपनी कौम चल रही है, गुजर रही है। अज अखबारां दे विच क्यों नहीं दस्सिया जांदा कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है? क्यों करके साडा जोर ते असर अज है नहींगा। अज मैं पूछना चाहता, जिदन सरदार दा भोग, सरदार दा सरकार संस्कार होया, उदों कोई भी बादल दलिया, SGPC, दमदमी टकसाल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP का उत्थे कोई नहीं बोलिया। और उदों बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवी रूप फूकी है, संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी, उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असीं चलांगे। जिदन दीप सिंह सिद्धू ने हाथ दे विच झाड़ू फड़ लिया, शांति करो, जिदन सरदार दीप सिंह ने हाथ दे विच झाड़ू फड़िया, मैं सरदार दीप सिंह को इशारा दिता कि आ लै एक इतिहासक कृपाण भी फड़। मैं तां दित्ती कि मैं समझण लग पिया सी कि जदों मैं रिटायर होया कि मैनू अगला आगू लभ गया। इस करके सो साध संगत जी, सिख कौम के लिए अज अफसोस का दिहाड़ा है, बहुत अफसोस है। पर जो चीज सरदार दीप सिंह छड्ड के गया उहदे परिवार नूं कौम साਂਭੂਗੀ, उहदे दोस्तां मित्रां नूं साਂਭੂਗੀ। जिहड़ा उन्हां दा मोर्चा है वारिस पंजाब दा, उस नूं साਂਭੂਗੀ। साडे मसले खत्म नहीं होए। बरगाड़ी 2015 दे विच बादल सुखबीर सिंह समेत सैनी ने सबसे साथ राहा बरीम दे नाल गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सी। अजे
260 दिन हो गए है साडी पार्टी का मोर्चा चलदा है ते मैं कौम नूं बेनती करदा कि 6 तरीक नूं आ जिहड़ी होण आ रही है अगले महीने 6 मार्च उदण असीं भाई दीप सिंह सिद्धू नूं याद करांगे। सो 11 बजे आप जी ने बरजाई गुरुद्वारा साहब 10वें पातशाह के गुरुद्वारा साहब दे विच दर्शन देने है कि सरकार नूं दसना जितीए हारीए पर असीं गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ लेके छड़ना। हुण मैं आपको आज्ञा मंगदा अरदास का टाइम हो गया पर एक प्यारियों अंतिम अरदास नहीं है, ये सिर्फ अरदास है जो तुसीं दीप सिंह नूं याद करोगे उदों तुहाडे विच इस योद्धे की अरदास हुंदी रहूगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिब खालसा जी आओ सहज दे विच शांति दे विच आउण वास्ते गुरदेव पातशाह दी बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मान साहब का वडप्पन तुसीं उन्हां दी तकरीर दे विच वेख लिया कि दीप सिद्धू नूं कितना प्यार करते सी। अजकल दे जिहड़े साडे रवायती लीडर ने वो चाहते हैं कि उन्हां तो बाद उन्हां दी राजसी सत्ता का विरासत जिहड़ा उन्हां दा बच्चा बने, पर वो कहते कि जो मैं दीप सिद्धू नूं मिलिया तो मैनूं इंज लगा कि जिहड़ी जंग जां जिहड़ी लड़ाई मैं लड़ रहा मैनूं उस जंग दे विच अपना वारस जिहड़ा वो मिल गया। ये दीप सिद्धू की प्राप्ति है। जिसके ऊपर उसकी जथेबंदी नूं उसके परिवार नूं माण होना चाहिए। बेशक अज असीं उसकी जथेबंदी के वल्लों कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे क्योंकि ये बिल्कुल परिवारक समागम सी, पर बहुत जल्दी ही असीं वारस पंजाब के वल्लों एक इसे तरह समागम करके मान साहब के नाल सलाह करके कोई ना कोई अगलेरा जिहड़ा ढांचा जां अगलेरा भविख विच जो करना उसनूं जरूर उलीकांगे, क्योंकि अज संगत का माहौल ही इवें दा सी कि असीं चाहुंदे सी कि दीप सिद्धू होणां दे बारे गल्लां बातां जिहड़ियां ओह कीतीआं जाण। राम सिंह राणा गोल्डन हट वाले साडे कोल पहुंचे हुए ने, भाई जुझार सिंह दिल्ली तो पहुंचे ने। एक सूचना है कि 27 तरीक को पिंड नौशहरा विखे अंतिम अरदास के समागम जिहड़ी है उहदा भोग पैना है। इसी तरह 1 मार्च नूं पिंड ननेड़ा विखे भी गुरमत समागम करवाया जाएगा। अमरीका वासी जिहड़े NRI वीर ने उन्हां दे वल्लों बाबा बलविंदर सिंह जी उडड़ा दल मोया दी मंडी वाले वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने। परमीत सिंह खालसा कैलगरी तो NDP के उम्मीदवार ने उन्हां दे वल्लों उन्हां दे ब्रदर मनबीर सिंह जिहड़े ने वो सुनेहा लैके शोक संदेश लैके पहुंचे ने। दीप सिद्धू होणां दे नाल जिहड़ी आखिरी चर्चा जां आखिरी कह सकदे हो गलबात जिहड़ी हुई पटियाले सरदार सुखवंत सिंह होणां दे घर दे विच ओहदे विच जिन्हां ने शमूलियत की उस मीटिंग दे विच सरदार गुरचरण सिंह, सरदार सुखवंत सिंह पंजलैंड वाले, भाई परमजीत सिंह जी भंगू, इसी तरह भाई अवतार सिंह खंडा साडे बहुत ही प्यारे भी उन्हां दे माता जी भी इत्थे पहुंचे हुए ने। सरदार जगविंदर सिंह मांगट और बाबा स्वरूप सिंह जी चंडीगढ़ वाले वो भी इत्थे हाजिर ने। भाई अमरजीत सिंह जी दमदमी टकसाल तो जथेदार एक सिंह जी, इसी तरह कलगीता ट्रस्ट बड़ू साहब के वलों भी ये सुनेहा आया कि असीं इस दुख की घड़ी में परिवार के नाल शामिल। मान साहब ने एक बेनती करनी है जी, मैं अपनी गल विच छक रहा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी पार्टी ते सारी कौम चाहती है कि जिहड़ी दुर्घटना वापरी है सिद्धू साहब नूं शक्की हालातां दे विच वो अज अजे साडे च नहीं रहे। साडी पार्टी सारी सिख कौम बाहर अंदर
ਬੈਠਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ UN ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ UN ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਖੇਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਬਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 209 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਨ ਹੀ ਮੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਾਅ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਬਰ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ,
ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਤੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਚੱਲਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। YPS ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੈਨ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤਸਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ। ਕੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਹ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਧੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਦੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਰੂਹ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੇਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਭਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀ ਰਾਮਾਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਹਰਨਾਣਾ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵੇ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਪ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਸਦਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਥ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਵਾ ਗੌਣ ਕੱਟਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ।
ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, हर मैदान फतेह बख्शिश करनी दाता गरीब नवाज। आप जी के हजूर बख्शियां दाता विचों पवित्र कड़ा प्रसाद जी की देगदार हाजिर है। दर प्रवान होवे, प्रवानत प्रसाद संगत विच वरते, करो कृपा इलाही हुक्म बख्श के असीसां दिओ, सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभ को मिलवो चाहे, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे, बोले सो निहाल। गज गज गरग जावे, निहाल हो जावे शहीद बाबा फतेह सिंह जी, शहीद बाबा दीप सिंह जी दे चरनां नूं भावे। सत श्री अकाल, गुरबारी अकाल, चिट्टियां बाजां वालिओ सतगुर रख ले बिरद बाणे दी लाज, चित्तो गुप्तो शहीदो सिंघो। सरबत गुरु खालसा सिंह साहब जी को सत श्री अकाल। जो बनावे सो निहाल, गुरबारी अकाल, देग देग फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूरा सो पहचानिए, जुल रह दीन की हित, पुरजा पुरजा कट मर, कबहू ना छाड़ की जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कौन ना कीजै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाको हार रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सुरा। आत्म जिण सगल वसत के, जाका सतगुर पूरा। जाको हार रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल वसत के, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाया आत्म रंग, शरणी पावन नाम ते अवना। सहज समावन संग,
के चरण वस मेरा ही और सांगो पुनीता देही ज्ञान की तूरा देहो कृपा निदान नानक कै सुख एही ज्ञान के चरण बस रही और संग पुनीता देही ज्ञान की पूरा देहो कृपा निदान नानक का सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਓ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।